آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 27 رجب کی آج شب ہے، یعنی شب مبعث۔ شب مبعث کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ شب مبعث وہ تاریخ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ غار حرا میں آپ کے اوپر پہلے وحی کا نزول ہوا اور آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اس آیے کا نزول ہوا اور وہاں سے اسلام کا باقاعدہ رسماً اعلان ہوا۔ یہ مبعث ہے، اور یہاں عراق میں زیادہ تر مومنین خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہو۔ ایک وجہ تو بالکل صاف ہے کہ خود حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے خلیفہ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ جس شخصیت کے آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، انہی کے حرم میں جا کر ان کو مبارکباد پیش کرنا، اور دوسری طرف ایک طرف سے خود خلافت کا مسئلہ، دوسری طرف آپ جو ہے رشتے میں بھی چچا زاد بھائی ہیں، تو سب سے زیادہ جو رشتے میں نزدیک ہے، یقیناً جس کا خونی رشتہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ وہاں جا کر تبریک عرض کرتے ہیں۔ تو میں بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی جانب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، اور آپ جہاں کہیں پر بھی ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ ہماری آواز اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، چاہے آپ آسٹریلیا میں ہیں، چاہے آپ یورپ میں ہیں، چاہے آپ امریکہ میں ہیں، چاہے آپ ایشیا میں ہیں، جہاں کہیں پر بھی آپ ہماری آواز اس وقت برج امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے آپ ہماری آواز جہاں پر بھی سماعت فرما رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے بڑھ کر اور خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے کسی ایک امت کے لیے کہ جس نبی نے ان کا نبی ہے، ان کو سارا کچھ جتنی بھی تعلیمات الہیہ ہے، رسول اللہ کی دہن مبارک سے یہ سارے کے سارے تعلیمات پہنچے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کون سی خوشی کا دن ہو سکتا ہے کہ جس دن
اس اسلام کے لیے کہ ہم سب یقیناً اسلام سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، اور رسول اللہ فقط ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ کوئی شخص یہ سوچیں کہ چونکہ حضرت جو ہے وہ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے تو وہ صرف اور صرف جزیرہ عرب کے نبی ہے، بلکہ آپ جو ہے پورے امت اسلام کے، پورے بشریت کے نبی ہے۔ بے شک کوئی قبول کرے یا قبول نہ کرے، سب کے لیے آپ جو ہے آپ نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، سب جتنے جہاں تک بشریت ہے ان کے نبی ہے، یعنی حتیٰ جو امت گزر چکی ہے ان کی بھی آپ نبی ہے، ان کی بھی آپ امام ہے، ان کے اوپر بھی آپ حجت ہے، حتیٰ جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کے اوپر بھی آپ حجت ہے، آپ امام ہے، ان کے سید المرسلین ہے۔ تمام کے تمام بشریت، تمام کے تمام انبیاء، کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو خیر خلق کہتے ہیں، خلق میں سے سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ بافضیلت، سب سے عظیم شخصیت حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور آج نہایت ہی خوشی کا دن ہے، لہٰذا آپ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہے کوشش کریں کہ آج کے دن کم از کم اپنے گھر میں میٹھی چیز ضرور آپ رکھیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بھی اس وقت اسٹوڈیو میں جو ہے وہ مٹھائی، جسے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ دن جو ہے اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیے، بہت بڑی رات ہے اور کل کا بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم مناسبت ہے۔ ضرور ایک دوسرے کو مبارکباد دی دیجیے اور ایک دوسرے کے دہن کو مٹھائی سے شیرین کیجیے، یہ حق ہے، ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے یہاں پر امام حسین علیہ السلام ٹی وی، پھول ہے، مٹھائی ہے اور قرآن کریم، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہوئی کہ غار حرا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ پر سب سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کے اوپر سب سے پہلے آپ کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا۔ اور بہت سارے واقعات بہرحال اس عنوان سے جو ہے لوگوں نے ایسے بھی لکھے ہیں کہ آن حضرت نعوذ باللہ گھبرا گئے تھے، آن حضرت نعوذ باللہ پھر اسی حالت میں جو ہے وہ اپنے گھر گئے، یہ سارے کے ساری داستانیں ہیں۔ آن حضرت اس زمانے میں بھی نبی تھے، حدیث کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی آپ نبی تھے جب آدم گل اور آپ کے درمیان تھا، مٹی اور آپ کے درمیان جب آدم علیہ السلام، یعنی خلقت آدم سے پہلے بھی آپ نبی تھے۔ اور دوسری حدیث جو ہے، اس حدیث کی تکمیل کے لیے دوسری حدیث ضروری ہے کہ آن حضرت اس زمانے میں بھی نبی تھے کہ جس زمانے میں حضرت آدم صفی اللہ خاک اور مٹی کے درمیان میں تھے، اور پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی جو ہے وہ ایک نور سے ہیں۔ یعنی جس دور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے وجود جہاں سے ہے، وہاں سے حضرت امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی وجود ہے۔ یہ اس سے جو ہے وہ تکمیل ہے، بہت سارے احادیث اس عنوان سے ہیں۔ فرمایا میں اور علی جو ہے وہ ایک درخت سے ہیں اور باقی جو ہے وہ دوسرے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ پر جہاں پر ہے، جیسے قلم کے دو نوک ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک طرف جو ہے وہ آن حضرت ہے، دوسری طرف جو ہے حضرت امیر المومنین ہے، یعنی جیسے دو قلم ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ لے لیجئے، تو یہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہایت ہی پرمسرت موقع ہے، اور آج اس پرمسرت موقع پر ضروری ہے کہ ہم زیادہ متوجہ ہو جائیں، ہماری توجہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اس عنوان سے بھی کہ آج ہم، یعنی یہ مناسبت ایسی نہیں ہے جہاں پر
یہ اسلام کے مہم نکات ہے، مہم تواریخ ہے جہاں سے اسلام کے لیے، اور یہ مناسبت جس قدر مہم ہے اسی طرح سے ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اگر آج یہ ہمارا دین ہے، اور اس دین کی جس طریقے سے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی کہ خود اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ نزول آیت آپ پر ہوئی اور آپ نے جو ہے اس کا ابلاغ کر دیا۔ آج ہمارے پاس ان آیات کے اور تعلیمات الہیہ کا، چونکہ تبلیغ دیکھیں فَلْيُبَلِّغْ، ان کو جو ہے وہ پہنچا دیجئے، یہ قرآن کا حکم ہے نا، فَلْيُبَلِّغْ، پہنچا دیجئے، یعنی آیت کریمہ کا نزول ہوا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اصحاب سے اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں سے جو ہے جو اس زمانے کی میڈیا تھی، اصحاب کرام میں سے وہاں سے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ چیز، یہ پیغام پہنچنے لگا۔ اس زمانے کی میڈیا تھی، جب اس زمانے کی میڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے تھی، تو آج کل کے میڈیا یقیناً اس زمانے میں چونکہ ظاہر ہے کہ جو اصحاب ہے رسول اللہ کے لیے وحی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی الہی کا نزول ہے، اور پھر رسول اللہ جو ہے وہ اپنے اصحاب سے جو ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، ہر آیت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اصحاب جو ہے اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ، البتہ اس زمانے میں کاتبین بھی موجود تھے، جس میں سید القاتبین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، یہ سید القاتبین تھے، اور وہاں پر میڈیا کی شکل میں لوگوں تک آہستہ آہستہ پیغام کو پہنچایا جاتا تھا، اور اس میں سے مثلا اذان ہے، اور جو بھی اسلام کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا انہی اصحاب کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اصحاب کے بارے میں جہاں ہم علم اصول میں بحث پڑھتے ہیں، خبر کی بحث پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور مومنین سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں آج شب مبعث، آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، اور حسب معمول انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ اس وقت ثنا بطول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جو آلریڈی ہماری سپانسر بن چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ آلریڈی ہماری سپانسر ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مزید مومنین کے ساتھ بھی شیئر کریں، تو آپ نے کتنے لوگوں کو شیئر کیا؟ میرا ایک گروپ ہے، میں نے اس کو سینڈ کیا ہے آپ کی یہ لنک۔ صحیح۔ اگر آپ جو ہے اسی وقت جو ہے وہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو کسی کو اپنے ساتھ کال میں لے لیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس بڑھ سکے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ مومنین کو لے آئیے اس طرف، اور جو ثواب ملے گا اس میں آپ بھی یقیناً مستحق ہے۔ اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، شب مبعث ہے، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، آل محمد پر وقت کے امام پر لاکھوں کروڑوں درود کا فکر و سلام۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین، میرا سارا بارگاہ میں قبول کر، تیرے لاکھوں کا شکر ادا کرتی ہوں، تیری بارگاہ میں میری آواز پہنچ رہی ہے مولا۔ اے میرے آقا، آپ کو واسطے کی فاطمۃ الزہرا کا، بی زینب کا، بی سکینہ کا، میرے مولا، اے میرے آقا، ہم سب کو سلام قبول کر، آپ سب کو اپنی زمان میں رقم سب کو قلب میں دکھا، جناب حسین کے مولا کی پریشانی مشکلات ہو گئی فرما، ہم سب کو بھی کریم شان قدم سب کی پردے کی فاہم دن سب کو بھی اپنے در کی زیارت نصیب کر، مولا شب کا واسطہ مولا ہے میرے آقا، ہماری تمام دعاؤں کو سننے سے دعاؤں کے لیے تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، دوسری میرے ان کو صحت دے مولا، کہ اپنے خود کو بچا لے مولا، جو بیماری ہے اس کو شفا کاملہ واضح عطا فرما، بیماروں کربلا کو سکتی ہے مولا، اے میرے آقا، جو بیمار ہیں ان سب کو مولا، اے میرے آقا،
اور آزمائش میں ہمیں بے فرمان سب کچھ صبر کرنے کی توفیق دے. دل کے بکی کو بھی زینب کے رضی کا وعدہ کو نصیب کرے. سارے مرمین کے وفا فرما میرے بابا کی طرف فرما دے. مولا تمام دعاؤں کو سن لے, تمام عاجزوں کو سن لے, سب کے واسطے دعا ہم سب کے نصیب کو اچھا کر دے. سب کی دعاؤں کو سن لے, سب کو اپنے دل کی زیارت نصیب کر دے. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے امام کو ضرور مٹا دے. فرما دے اللہم صلی اللہ علیہ اللہم اجل ولی کل فجر لبیک یا حسین لبیک یا ولی لبیک یا مہدی علیہ السلام. التماس سے دعا بہت شکریہ. سلامت رہے آپ, مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور میں آپ سے ایک دفعہ یہ پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے مزید بھی مومنین کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ لے آئیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس سفرہ نور پر شریک ہو سکے. سلامت رہیے آپ, مولا کے حفظ و امان میں رہیے. شکر گزار ہے آپ کے کال کے, انشاءاللہ کال کرتے رہیے. شکریہ جی. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس آج اس شب خوشبختانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے. اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں جو میڈیا ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں, تو وہ میڈیا کی شکل کچھ اور تھی. اور اس میں سے ایک شاعر تھے جس کا نام تھا حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت شاعر تھے اور باقاعدہ آج بھی ان کے اشعار جو ہے عربی زبان میں موجود ہے. حسان چونکہ وہ صاحب شمشیر نہیں تھے, ان کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی, وہ لڑاکو نہیں تھے, لڑ نہیں سکتے تھے. چونکہ ظاہر ہے کہ ہر شخص لڑنے کی اس میں استطاعت نہیں ہوتی, تو ان کے پاس جو ہنر تھا وہ تھا شعر شاعری. ادیب شخصیت تھی آپ, یعنی حسان جو ہے وہ ایک ادیب شخص تھے اور اپنے شاعری کے ذریعے سے اسلام اور رسول اللہ کی دفاع فرمایا کرتے تھے. یعنی اصحاب میں سے جو حسان کا مقام ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ بعض, چونکہ ظاہر ہے بہت سارے اصحاب میں سے کچھ ایسے تھے جو لڑنے والے تھے, مختلف جنگوں میں غزوات میں شرکت کرتے تھے, لڑتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو مختلف خدمات انجام دیتے تھے. اور جو خواتین صحابیات تھی ان کا بھی بہرحال ایک رول تھا, وہ بھی مجروحین کی خدمت کرتی تھیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ سارا سب کچھ ایک سلسلہ تھا. اور اس میں سے جو حسان ابن ثابت ہے, چونکہ آپ قبل اسلام جو ہے وہ یہودی تھے, یہودی دین سے, یہودی بھی ظاہر ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ ایک کتابی اور ایک آسمانی مذہب کی حیثیت سے, لیکن جب آپ تشریف لائے تو حسان جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے. اور آپ کا شمار ان افراد میں سے ہے کہ جو اسلام کی دفاع شعر اور شاعری کے ساتھ کیا کرتے تھے. اولاً آپ جو ہے وہ شعر پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کی مدح میں, جس کو ہم اردو زبان میں نعت کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے اسلام کی دفاع میں. نورانی قلب کے مالک تھے آپ, اور آپ جو ہے وہ دفاع کرتے. آج میں اور آپ جو ہے وہ حسان ابن ثابت, بلکہ جو دوسرے اسلامی گروہ والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ. جی دوبارہ جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اطہر صاحب, موجود ہے غالباً ملتان سے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو میری خوش نصیبی ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں اس لائق نہیں ہوں, میری خوش نصیبی ہے. بہت بہت مہربانی آپ کی. سلامت رہیے. سب سے پہلے تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج شب مبعث ہے, عید مبعث, اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور اس پروگرام میں بہرحال آج آپ سے عیدی بھی ہم لیں گے, اور عیدی اس شکل میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو کربلا معلی سے لائیو آپ کے لیے کربلا سے پروگرام لے کے آتا ہے, اہل البیت علیہ السلام کے نور کو آپ کے گھروں تک پہنچاتا ہے. اپنے اعتبار سے بے شک کم یا زیادہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ کتنا ہے, آپ جو ہے انشاءاللہ ایک نظر جو ہے وہ کر لیجئے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے, اور سپانسر بن جائیے. تو انشاءاللہ آپ سپانسر بنیں گے ہمارے؟
انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے آپریٹر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے، اپنے نظر کو آپ انشاءاللہ العزیز بھیج دیجئے۔ اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہماری طرف سے بھی آپ زحمت کیجئے گا، ہماری طرف سے بھی سلام ضرور بھیجیے گا۔ انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ نائب وزیارہ ہے آپ کی طرف سے، دعا گو ہے آپ کے لیے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے رزق اور ایمان میں مولا اضافہ فرمائے۔ اور جو نظر آپ نے کی ہے، میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا، کس معصوم کے ساتھ آپ اس نظر کو نسبت دیں گے؟ کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے گا، 12 ائمہ میں سے یا شہداء کربلا میں سے۔ باب الہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام سے آپ نے نظر کو مخصوص کر دیا، اور باب الحوائج ایسی شخصیت ہے جو کسی کا قرض نہیں چھوڑتے۔ انشاءاللہ العزیز مولا آپ کی رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا سر، کہ آپ ماشاءاللہ نظر تو آپ نے kar لیا، یہ بہت بڑی، آپ میں اس حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ سے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، اور اگر ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، ابھی آپ اپنے دوستوں میں سے کسی کو جو ہے لے آئیے، کربلا سلام بھی کر لیں گے، اور حسب توفیق جو اتنا وہ کرنا چاہے اس اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اور اس وقت آپ اپنے نام کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اطہر رضا صدیقی ملتان سے، بالکل آپ کا نام جو ہے وہ کربلا معلیٰ تک پہنچ گئے، آپ کی آواز بھی، مولا سلامت رکھے آپ کو، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے، سلامت رہیے آپ، انشاءاللہ کال کرتے رہیے گا اور مولا کو سلام کرتے رہیے۔ شکریہ، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ جی ماشاءاللہ، مومنین کا یہ سلسلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جی سلامت رہے، خدا حافظ۔ اور مومنین، جس عنوان سے خلوص کے ساتھ نہایت ہی، میں دیکھیں کوئی ایسا نہ ہو خدا نخواستہ جو مجھ سے ناراض ہو جائے، میں آپ کا چھوٹا بھائی، آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہر کام کے لیے تو آپ کرتے ہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نہیں کریں گے؟ یقیناً کرنا چاہیے اور ضروری ہے کہ کریں، اور ہم سب کو کرنا چاہیے۔ آپ نہیں ہے، میں یہاں سے آپ سے کوئی اکٹھا نہیں کر رہا، میں خود بھی سپانسر کر چکا ہوں اور کروں گا۔ سپانسر ہر شخص کی ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر کوئی میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں خود بھی سپانسر کر چکا ہوں، اور آپ کو بھی اس کار خیر میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، کیا مثلا ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی یہ کر رہے ہیں کہ آپ سے صرف جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں، وصول والی بات نہیں۔ میں آپ سب مومنین کی نیابت میں یہاں پہ بول رہا ہوں، اتمام حجت کو پورا کر رہا ہوں، اور خود بھی سپانسر ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور سپانسر بنیے، اور جو بھی ہماری آواز اس وقت سن رہے ہیں، آپ سب کے اوپر میں اتمام حجت کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس اچھا چانس ہے، اچھا موقع ہے۔ یہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں سے ایک جن کا میں نے نام لیا کہ شعر اور شاعری کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ دفاع کیا کرتے تھے، اس کا نام تھا حسان بن ثابت، اور آپ بھی اسی کردار کے مطابق دفاع کر سکتے ہیں اہل البیت اور اسلام کا۔ اور یقیناً آپ اگر 7 سمندر دور ہے ہم سے، لیکن پھر بھی بہرحال آپ اپنے مال کے ذریعے سے اس میڈیا گروپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور اس میڈیا گروپ کے خدمات، جیسے بہت سارے علماء کرام اور ذاکرین اور یقیناً سارے کے سارے یہاں پر معتبر شخصیات کو ہم دعوت کرتے ہیں، مناسبات کے حوالے سے کربلا بھی دکھاتے ہیں، اور ہر چیز انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ سیدہ زہرا صاحبہ ہے راولپنڈی سے،
सैयदा जहरा साहिबा रावलपिंडी से। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी करम है मौला का। मौला सलामत रखे आपको। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, माशाल्लाह आप हमारी ऑलरेडी स्पॉन्सर है और इस हवाले से बहरहाल मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा, इस हवाले से कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी, और दूसरी तरफ से आपने जो है आज की शब के हवाले से भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपसे गुजारिश ये है कि अपने दोस्त अहबाब के साथ भी हमारे नंबर को शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सुफ्रे अहलुल बैत अलैहिस्सलाम पर इंशाअल्लाह तादाद हमारे पास बढ़ सके। आपकी आवाज़ इस वक्त करबलाए मौला में गूंज रही है। सलाम का नजराना अपने मौला की खिदमत में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैकुम बनी हाशिम। अस्सलामु अलैकुम सरकार सुकून। अस्सलामु अलैकुम बाबुल हवाई। अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना। अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या बक़ियतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुंतकिन करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला मेरे आका सलाम का नज़राना आपकी बारगाह में पेश करते कबूल फरमाए। मेरे मौला मेरी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। मेरे मौला मेरे गुनाह कबीरा सगीरा माफ करे। मेरे मौला मेरे सैयद को सलामती अता करे, सैयद ज़िंदगी दे, कल्बी ज़हनी सुकून अता करे, हासिदीन की हसद से बचाए, ज़ालिमीन के जुल्म से बचाए, मर्ज़ वक्त से बचाए, उनका सर मेरे सर पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी हमारे नंबर को शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह तादाद हमारे पास बढ़ सके। शुक्रिया, सलामत रहिए, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहिए। और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है इस अजीम मकाम पर, और ख़ुसूसन आज के शब में कि जहाँ से रहमत और बरक़ात का नुज़ूल शुरू हुआ। रहमत और बरक़ात हमेशा, लेकिन इससे बढ़कर और क्या, जब सैयदुल मुरसलीन ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। नबी तो आप पहले भी नबी थे, लेकिन ऐलान जो है वो कर दिया, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ नबूवत। यानी ख़ुद एक होता है रस्मी तौर पे, जिसको कहते हैं ना सरकारी तौर पे, हमारी ज़बानों में सरकारी तौर पे ऐलान करना, रस्मन ऐलान करना, यानी कानूनी तौर पे बाकायदगी से ऐलान करना। सिलसिला जैसे इंसान होता है ना, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बाकायदा दर्स का ऐलान कर ले कि भाई उलमाए किराम बहुत सारे कि मैं मसलन फ़लाँ मस्जिद में अब से दर्स कुरान पढ़ाना शुरू करूँगा, इस तरीके से। तो ये बहरहाल मिसालें हैं। मैं जैसे अर्ज़ कर हमारे साथ एक और कॉलर है, कल्ब अब्बास साहब इस वक्त रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपकी खिदमत में आज के शब के उन्वान से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हमारा प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में यहाँ पर मोमिनीन बहरहाल कॉल करते हैं, और जितना हो सके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया के लिए, चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया पूरी दुनिया में करबला और पैगाम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को पहुँचा रहा है, तो अपने दिल में बेशक कम ज़्यादा जितना कर सकता है नज़र करते हैं, नज़र यानी स्पॉन्सर बनते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप भी हमारे स्पॉन्सर बनेंगे, नज़र करेंगे आप भी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा, फिर आप अपने मौला को सलाम कीजिए कि आपने जो नज़र की है, कम या ज़्यादा जो भी आपके दिल में है, बहरहाल मैं नहीं पूछूंगा इसको किस मासूम के साथ या किसी एक शुहदाए करबला में से किसी के साथ आप ख़ास करना चाहते, किसी एक का नाम ले लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला हुसैन के साथ आपने अपने नज़र को ख़ास कर दिया। मौला आप पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाए। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला में गूंज रही है, और रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने है। मौला को सलाम कीजिए, अगर कोई दुआ भी करना चाहे यकीनन इस्तजाबत होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक इस सरकार की बारगाह में सलाम, और एक की ख्वाहिश है कि इसी साल हमें अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको।
जी जी, अगर सलाम मुख्तसरन आपने करना है तो कर लें। जी, आपकी तरफ से मैं जो है वो मौला को सलाम कर लेता हूँ आपकी नियाबत में, और आप भी मेरे साथ साथ जो है वो पढ़िए, ताकि इंशाल्लाह आपकी ज़ियारत आज के रात में राह दूर से, तब चूँकि आप दूर है और मौला आपके सलाम और आपकी ज़ियारत यहाँ पर लिखी जाए इंशाल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भी आपका सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या उम्मुल बनीन, अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला सलामत रखे आपको, आपकी तरफ से ज़ियारत हमने अंजाम दी इंशाअल्लाह। जो भी आपकी दुआएं हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए। बस आपसे एक दरख्वास्त मैं करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे नंबर को जो स्क्रीन पे मौजूद है आपके सामने, अपने दोस्त अहबाब और मोमिनीन के साथ शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नूर अहलुल बैत का सिलसिला जारी रहे और आप भी उसमें हिस्सादार बन सके। सलामत रहिए, आप कॉल करते रहिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाज़िर खिदमत रहेंगे। सलाम करते रहिए अपने मौला की खिदमत में। माशाअल्लाह मोमिनीन पुरखुलूस हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन, दुआ में याद फरमाएं। शुक्रिया, शुक्रिया आपके कॉल के, निहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार है। जी जी माशाअल्लाह मोमिनीन पुरखुलूस है। और मैं अपने तमाम हमारे जितने, देखे अवलन तो ये है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मोमिन का भाई है, किसी भी ज़बान में हो, उर्दू ज़बान है, फ़ारसी ज़बान है, अरबी ज़बान है, इंग्लिश ज़बान है, मोमिन है ना, आपस में भाई है। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई है। और फिर हम तो ज़ाहिर ज़बानों में एक दूसरे की ज़बान भी समझते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि, और मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं इसलिए नहीं बैठा हुआ कि यहाँ आपसे लेना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं जो है आप सब की नियाबत में यहाँ पर बैठा हूँ और वहाँ तक आवाज़ पहुँचा रहा हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहाँ से भी मोमिनीन जो है अपना जो नज़र करना चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के इस अज़ीम मकाम पर जो करबला मोहल्ला में है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिला आपकी नस्लों में चलता रहे, नस्लों की तरबियत होती रहे। मैं बस ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। और वही जो मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ुद असहाब किराम का जो तरीक़ा है कि ख़ुद उन्होंने जिस तरीके से वो दिफा करना चाहते थे, और उसमें से मैं चंद के मज़ीद भी नाम लूँ। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खदीजा ने माल के ज़रिए से इस्लाम की दिफा की। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आपने ज़ोर शमशीर पर, ज़ोर तलवार के ज़ोर पे जो है इस्लाम की दिफा की, रसूल अल्लाह की दिफा की। और उसके अलावा जो है बेशुमार और बहुत सारे जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ालिम, ख़ुद मज़ालिम जो है झेले, बहुत सारी चीज़ें जो है मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त किए, तकलीफ़ों का सामना किया और इस्लाम को फ़रोग़ दिया, इस्लाम को फ़रोग़ दिया। असहाब किराम में से अपने खून के साथ, बाज़ ने अपना खून बहाया, शहीद हो गए। हमार यासिर शहीद हो गए मिसाल के तौर पे। हज़रत सलमान मुहम्मदी ने हिजरत की, बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अबू ज़र अल गफ़ारी को बदर किया गया और लुबनान गए। आज जो शिय्यत का सिलसिला लुबनान में है वो उन्हीं की वजह से है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। और बेशुमार असहाब किराम ने जो हक़ के असहाब थे, मुनाफिकी नहीं। बाज़ लोगों ने फिर मुनाफिकों और मोमिनों को आपस में मखबूत करना शुरू कर दिया, ये गलती है। लेकिन जो ईमान है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि शिया, हम लोग शिया असहाब की हद से ज़्यादा। जी, मैं इंशाल्लाह बात को जारी रखूँगा, लेकिन चूँकि मोमिनीन का वक्त जो है वो कीमती है। और मोहम्मद तकी साहब जो है वो रानीपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौला सलामत रखे आपको।
मौला आपको किया सलामत और रखे। हमारे लिए और दुआएं आपको मैं खुसूसी तौर पे आज के से शब की उन्वान से, चूँकि आज शब मबहस है, इस उन्वान से मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपकी आवाज़ खुशबख्ताना इस वक्त करबला मौला में है और हमारा प्रोग्राम जी जी 14,000 स्पॉन्सर में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं बस मुख्तसरन आपको यह अर्ज़ करूँ, फिर आप अपने मौला को सलाम कीजिए कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो मोमिनीन कॉल करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप जो कि करबला मौला से नूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लाइव ज़ियारत प्रोग्राम्स यहाँ से पेश कर रहे हैं, मोमिनीन के घरों तक पहुँचा रहे हैं। इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपने हस्बे जितना वो कर सकते हैं नज़र करते हैं और स्पॉन्सर बनते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी नज़र करेंगे आज, कम या ज़्यादा जो भी आपके दिल में है। जी जी मौला के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलाम अर्ज़ माशाल्लाह जामिअतुल मुर्तज़ा रानपुर के माशाल्लाह। तुलाब की तरफ से, असातिज़ के तरफ से मौला की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं और हमारे लिए आप खुसूसी वहाँ मौजूद हैं। जी ज़रूर इंशाल्लाह। मैं एक मिनट आप बाकायदगी से मौला को सलाम कीजिएगा, बाकायदगी से सलाम करें, ताकि आज चूँकि रात बड़ी ख़ास है तो इस हवाले से बस आप ये है कि हमारे नंबर को भी आप अच्छा जो नज़र आपने जो इरादा किया हुआ है, जितना भी है कम है या ज़्यादा है, किस मासूम के साथ आप ख़ास करना चाहेंगे? किसी एक मासूम का नाम ले या शुहदाए करबला में। जी आवाज़ कट रही है आपकी। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो नज़र आपने की है कम या ज़्यादा, जिसका आपने इरादा किया है, किस मासूम के साथ आप ख़ास करेंगे? हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हमारे लिए माशाल्लाह आप जो है मोहम्मद जी हाँ जी आज हमारे तरफ से आप वहाँ मौजूद हैं, हमारी तरफ से नायब ज़ियारत होंगे दुआ जी। मैं आपको आप मौला को सलाम कीजिएगा। पहले आप बीच बीच में चूंकि वो कर रहे हैं, पहले मौला को सलाम करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। मौला आपकी आवाज़ करबला में है, बिस्मिल्लाह। जी जी अस्सलाम वालेकुम या माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम या माशाल्लाह। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन वला औलाद। वाला असहाबिल हुसैन। जी जी बहुत माशाल्लाह। खुशी हुई मौला आपको सलामत रखे। सर आप मुझे 1 मिनट मौका दे दीजिएगा, चूंकि दोनों आपस में बात करेंगे, आपको मेरी बात की समझ नहीं आएगी, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आएगी। तो अर्ज़ ये है कि मैंने आपसे ये किया कि यहाँ पर मोमिनीन नज़र करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए, तो आप इंशाल्लाह नज़र कर चुके हैं, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह राब्ते में इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किस मासूम के साथ आप अपने नज़र को खास करेंगे? आवाज़ आपकी कट रही है। ठीक है, हमारे ऑपरेटर इंशाल्लाह आपको बता देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सलामत रहिए आप, मौला के ज़मान में रहिए। जी शुक्रिया। इंशाल्लाह ऑपरेटर आपसे रब्ता करेंगे और आपको इंशाल्लाह उल अज़ीज़ तफसीलात बता देंगे। सलामत रहिए। और हो सकता है कि उसी नेट की वजह से जो है वो कोशिश करे कि जब वो बात करें, बात को कंप्लीट करें और मेरी भी बात भी सुनिए, ताकि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम आपस में अगर ऐसे बातें करते रहेंगे तो समझ कम आएगी। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज के इस दौर में जहाँ हमारे पास आज के खुसूसी इस दौर में कि जहाँ हमारे पास मीडिया जैसी सहूलत मौजूद है और मीडिया जो पूरी दुनिया में आवाज़ को हम पहुंचा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा लेंगे कि आवाज़ तो हम बहरहाल अपने मोबाइलों के ज़रिए से भी पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। चूँकि एक बाकायदा इदारा होना चाहिए, बाकायदा एक इदारा होना चाहिए जाना पहचाना, कि जहाँ से मोतबर शख्सियात को बुलाकर और बिल्कुल जो है वो रस्मी तौर पे अच्छी कैफियत में ये नूर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को दुनिया तक पहुंचा सके। जी सरवत यास्मीन साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यास्मीन कौसर साहिबा कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो आज के शब के उन्वान से, चूँकि आज शब मबहस है, मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ
اور ماشاءاللہ آپ آلریڈی ہماری سپانسر ہے، اور اس عنوان سے جو ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز اپنے دوسرے احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اور میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے شیئر کیا ہے ابھی تک؟ جی بہت بار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگوں کو بہت شیئر اچھا کیا کیا۔ ہے۔ بس آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، میرا سلام تو- پیش کیجئے مولا کی خدمت میں، بسم اللہ۔ جی میرا تو 14 سے زیادہ لوگوں کو اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تاکہ تعداد ہمارے پاس بڑھ سکے۔ مولا کو سلام کیجئے آپ، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم یا قمر بن ہاشم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا امام زین العابدین، السلام علیکم یا بیمار کربلا، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، اللہم عجل ولی کا فرج، اللہم عجل ولی کا فرج، الہی بحق مولا حسین، الہی بحق بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، تو جہاں جہاں بیمار ہے سب کو شفا یاب فرما، الہی بحق کی بیماری ماں میرا چچا بیمار ہے ان کو شفا دے مولا، وہ شفا یاب کیجیے مولا، وہ اپنے پیروں پہ خود آ کے گھر آ جائے مولا، وہ ان کو شفا دے، وہ اپنے عمل کے لیے زندہ رکھے مولا، وہ اپنے نیک کاموں کے لیے زندہ رکھے مولا، ان کو صحت دے، الہی باقی مولا حسین جہاں جہاں پریشانی حال ہے امیر المومنین ان سب کی پریشانیاں دور فرما مولا، بلائے جلد سے جلد بلائے مولا، باب الحوائج ہمیں بلائے، اپنا درد دکھائے مولا، لکھ دے میرا نام بھی لکھ دے زواروں میں بچوں کے ساتھ الہی بلائے، آمین۔ میرے بچوں کو معرفت دے، محبت دے، ہمیں محبت دے، ہر الہی جگہ آمین۔ زیارت کروائے مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہے، آپ نے کال کی اور مولا کی خدمت میں سلام کیا، اور بہرحال اس حوالے سے کہ ہماری بھی آپ کوشش ہے آپ کی، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ العزیز جتنا ہو سکے اس حوالے سے آپ مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تاکہ ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھ سکے۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں۔ چونکہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس مومنین دنیا بھر سے کال کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سے یہ سلسلہ ہمارے پاس جاری و ساری ہے۔ آج شب مبعث ہے۔ شب مبعث یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں لوگ جو ہے وہ نجف اشرف جاتے ہیں، اور وہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یقیناً جہاں پر بھی حجج الہی اور خلفائے رسول اللہ ہے، جس میں سے خلیفہ برحق حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور یہ سلسلہ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے سلسلہ امامت، آپ جو ہے وہ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے پاس ائمہ کا یہ سلسلہ ہے، اور سارے کے سارے ہے وہ ہے خلفائے رسول اللہ ہے۔ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ میڈیا کے عنوان سے چل رہی تھی، اور میڈیا میں نے کہا کہ بہت سارے، جی ایک اور کال بھی ہمارے ساتھ ہے، فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ جو ہے ماشاءاللہ ہماری جو ہے وہ آلریڈی، چونکہ ہمارے ساتھ آپ اسپانسر ہے اور آپ نے نظر کا اہتمام کر لیا ہے،
تو آپ سے یہی ایک درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے دوست احباب اور جتنے آپ کے جاننے والے لوگ ہیں ان تک بھی ہمارا نمبر پہنچائیے تاکہ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں کال کر سکے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا میں ہے، سلام کیجئے اگر کوئی دعا کرنا چاہے۔ بسم اللہ بیٹا۔ دعا کرنا ہے، دعا کریں میرے کو قبر بنانا ہے الہی آمین۔ موہر پہ، اور میرا دعا کریں میرا مندر کو میرا تیس ہے تو میرا تیسی ہو جائے، اور میرا بیٹا ہے محمد علیزہ، بھائی کا بیٹا ہے محمد علیزہ، محمد تیورم، اور میرے کو شام اور یہاں میں، اور میرے ابو ہے، میرے الہی ابو ہے آمین۔ ابو کو بھی یہاں، اور میرے قبر جانا ہے یہ موہر پہ۔ آج وہ ہے رات ہے، وہ ایسے برات ہے، آپ وہ ہے بادل رات ہے الہی سب کی، آمین، الہی آمین۔ بیٹا مولا آپ کو بادل رات سلامت ہے، رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، خصوصاً آپ کے والدین کے لیے دعا گو ہے۔ اور بیٹا آپ جو ہے اور میرے کو قبر انشاءاللہ ضرور مولا آپ کو کربلا بلائیں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ العزیز آپ سے التماس دعا کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مستجاب فرمائے، اور ہمارے نمبر کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مولا آپ کو چونکہ ہمارے پاس مزید بھی بہت سارے کالز ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کال کرتے رہیے گا، کل بھی انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے بیٹا، شکریہ۔ اور بہت سارے مومنین کا بہرحال کال جو ہے وہ کافی سارے آ رہے ہیں، اور میں منتظر ہوں آپ کا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر حصے سے آج میں کال سنوں، اور آپ جو ہے وہ کال کرتے رہیے، سپانسر بھی کرتے رہیے، اور انشاءاللہ آج شب کی مبارکباد بھی ہم سے لیتے رہیے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی خدمت میں بھی آپ جو ہے وہ سلام پیش کرتے رہے، چونکہ ظاہر ہے ہمارے اوپر حق ہے، اور رسالت کے جو حقیقی ورثاء ہے وہ یہی حضرات ہے، یہی شخصیات ہے، یہی ہمارے پیشوایان دین ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیے، کال کریں، اور جہاں کہیں سے بھی آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کال کریں، اور انشاءاللہ العزیز ماریا رشید صاحبہ پرتگال سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ محترمہ اللہ کیسے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دو اعتبار سے آپ کو آج مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، ایک تو شب مبعث کے عنوان سے، اور دوسرا جو ہے اس وقت آپ کی آواز کربلا تک پہنچی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں اپنے پروگرام کے عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں مومنین کال کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو پوری دنیا میں اہل البیت علیہ السلام کے ذکر کو پہنچا رہا ہے، اور کربلا کو یہاں سے لوگوں کے درمیان ایک رابطہ ہے کربلا اور مومنین کے درمیان، تو یہاں پر نظر کرتے ہیں اور سپانسر بنتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ جتنا آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے سپانسر آپ بنیں گے، نظر کریں گے آپ؟ جی بالکل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نظر کرنے کی۔ کس معصوم کے ساتھ آپ اپنے نظر کو خاص کریں گے؟ 14 معصومین میں سے یا شہدائے کربلا میں سے کسی ایک کا نام لے لیجئے گا، تاکہ اس پر جو ہے وہ آپ کی جو حوائج ہے اس کے اوپر گرے کی شکل اختیار کر جائے اور قبول ہو جائے۔ جی کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے۔ عباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ماشاءاللہ باجی آپ نے مولا عباس علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اپنے نظر کو خاص کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے آپریٹر آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام پیش کیجئے اپنے مولا کی خدمت میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا ہمیں کربلا الہی آمین، الہی آمین۔ توفیق عطا فرما، تمام ناظرین مشکلات پریشانی کو دور کریں۔
इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। मैं बाजी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि पुर्तगाल में आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को किस प्लेटफॉर्म से देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये कौन सी चैनल पर चलता है मुझे नहीं पता। मैं पहले देखती रही हूँ जब मैं सऊदीयत थी, लेकिन अब नहीं मुझे पता कि मैं इसको कैसे देखना है। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बाद में आप बता दीजिएगा। मौला आपको सलामत रखे। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि वहीं पुर्तगाल में जो भी आपके जानने वाले हैं, हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है 00964779911 इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इंशाल्लाह पुर्तगाल से हम मोमिनीन के साथ राब्ते में रहे और इस सुफ्रे नूर पर तादाद जो है मोमिनीन की इंशाल्लाह बढ़ सके। जी मौला सलामत रखे। दुआओं के तालिब है, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह, और करबला की तौफीक नसीब फरमाए इंशाल्लाह। सलामत रहिए, मौला के ज़मान में रहिए। हमारे ऑपरेटर इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता करेंगे। इन्होंने अपने नज़र को मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब कर दिया। माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मुझे खुशी है कि पुर्तगाल से भी कॉल आई है, टेक्सास से कॉल आई है, पाकिस्तान से कॉलें आई हैं। तो मुझे फ़ख्र है तमाम। इस वक्त मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर करबला मोहल्ला में बुर्ज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में यहाँ बैठ के आपकी कॉलों को सुन रहा हूँ, और साथ साथ में कोई मना भी नहीं कर रहा। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप नज़र कर रहे हैं तो वो फ़ौरन कह देते हैं हम नज़र कर रहे हैं। बस आप जो है वो हमारे साथ रहिए, और ये चराग़ नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ही इसके बानी है, आप ही जो है वो इंशाअल्लाह इसको चला। जी इस वक्त पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान से तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप हुजूर? खैरियत से इंशाअल्लाह? शुक्र है जी, मौला सलामत रखे आपको जी। आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। मैं दो एतबार से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। एक तो आज ईद मबहस की रात है, और दूसरी तरफ आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है माशाअल्लाह, और इस दोनों एतबार से मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करूँगा। और आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में कॉल कर रहे हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी बिस्मिल्लाह, क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया किबला, बहुत शुक्रिया किबला। मौला सलामत रखे आपको भी, आपकी सारी टीम को और तमाम मोमिनीन को आज की रात की बहुत बहुत मुबारक हो जी। इलाही आमीन। खैर मुबारक, खैर मुबारक को और तमाम मोमिनीन को और शियान हैदर करार को हमेशा सलामत रखे। मौला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपकी खिदमत में 1 मिनट में जल्दी से अर्ज़ करूं कि हमारा ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के हवाले से यहाँ पर हम बैठे हैं, और यहाँ से करबला के नूर को पूरी दुनिया में हम पहुँचाते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर मोमिनीन नज़र व नियाज भी करते हैं और स्पॉन्सर बनते हैं। बेशक कम हो ज़्यादा हो अपने दिल में आप रखिए, तो आप भी इंशाल्लाह नज़र करेंगे, स्पॉन्सर बनेंगे हमारे। जी जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। इस एतबार से भी मौला सलामत रखे आपको। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। मेरी एक खास दुआ है किबला, वो भी फरमा दें प्लीज। जी जी जी। हमारे मौला के बहुत बड़े मदा खान और मुबानी फर्श अज़ा हैं, तो उनके लिए दुआ करें किबला के कामिला फरमाए। जी जी, उनके सेहत के लिए आप कह रहे हैं। मौला जो मदह खान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है माशाल्लाह, इस पुरमुसर्रत मौका पर और इस अजीम मौका पर उनके लिए दुआ गो है। मौला उनको सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए, इलाही आमीन। और मैं आपसे एक बात मैं और भी करना चाहता हूँ जी। आप जो है अवलन तो यह है कि आप अपना जो नियाज आपने किया हुआ है, नज़र जो इरादा किया, किस मासूम के साथ आप ख़ास करना चाहेंगे? किसी एक मासूम का नाम ले, या शुहदाए करबला में से किसी एक का नाम ले लीजिए। जी किबला, वैसे तो नहीं, वैसे तो सब बराबर है बेशक, लेकिन आप जो है ये ऐसा होता है जैसे गिरा हो जाता है ना, एक गिरा जैसे बांध लेता है इंसान, तो इस तरीके से बस हमारी बिल्कुल किबला, जो मेरी एक रूहानी जो ज्यादा अटैचमेंट है वो मौला अब्बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और आप जो है इस वक्त आपकी आवाज़ भी करबला मोहल्ला में है, मुख्तसरन सलाम कर दीजिए आप पहले। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह,
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقيت الليل والنهار. میں کربلا مولا میں تمام شہداء کو، تمام ہستیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک نوکر کی طرف سے سلام پہ قبول فرمائے مولا. سلامت رہے، سلامت رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائے. اور میں آپ سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا سر کہ آپ ٹی وی اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے اور یقیناً آپ کے پاس موبائل بھی موجود ہے. آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو آپ اس شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز اس جگہ پر مومنین کی تعداد بڑھ جائے. سپانسر بھی کر سکے حسب توفیق جو کرنا چاہے، اور مولا کی خدمت پہ سلام بھی عرض کرے. یقین جانیے کہ جتنی بھی برکات ہوں گے ثواب ہے اس میں آپ بھی شریک ہوں گے. مولا سلامت رکھے. اور اس وقت اگر آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی اسکرین کو دیکھیں تو روضہ مولا عباس علیہ السلام اور روضہ سید شہداء علیہ السلام کو آپ دیکھ سکیں گے. ماشاءاللہ. تھینک یو. مولا آپ سلامت رکھے. الہی آمین. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ. اس وقت پوری دنیا سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی وساطت سے ہم مخاطب ہیں، اور تمام مومنین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا کے کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جہاں کہیں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ ہمیں کال کیجئے، اور انشاءاللہ اس نور میں، نور اہل البیت علیہ السلام میں آپ بھی بانی بنیے. میرا ٹائم تقریباً انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور اگلا گھنٹہ جو ہے خوشبختانہ ہمارے برادر عزیز عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور مزید جو ہے آپ ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریے. آپ نے جانا نہیں ہے، رکنا ہے، اور انشاءاللہ پروگرام کو دیکھتے رہیے. مومنین کو بھی اس طریقے سے آپ جو ہے اس کی طرف ترغیب دلاتے رہیے. سلامت رہیے انشاءاللہ العزیز. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے دن ہم نے جس
खुशी को मनाने का इरादा किया है अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में वो है ईद मबास। ईद मबास मफ़अल के वज़न पर है। मफ़अल ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान होता है। ऐसा मकान जहाँ पर मबऊस हुए हों और ऐसा ज़मान जिसमें मबऊस हुए हों। मबऊस कौन हुए हैं? मबऊस वो हुए हैं जिनकी खातिर तमाम कायनात को खल्क़ किया गया है। हमने देखा, सुना, महसूस किया कि आज की शब उनकी ईद मबअस है, उनके मबऊस में रिसालत होने की ईद की शब है, जिनके सबब से हमें खल्क़ किया गया है। हम सांस ले रहे हैं उनके सदक़े में, हम ज़िंदा हैं उनके सदक़े में। कौन हैं वो? ऐसे हैं जिनके सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रहमत नादिल फरमाई हैं। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उन्हें रहमत बनाकर भेजा गया है। और क्या फरमाया? फरमाया कि मैं नहीं आया इन्नी बुइस्तो लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं बतहकीक मबऊस किया गया हूँ इसलिए ताकि मैं मकारिम इखलाक को मुकम्मल करूँ, बेहद औज ले जाऊँ, बुलंदी के मकाम तक ले जाऊँ उन अखलाकियात को जो कि इंसान के लिए इज़्ज़ो शरफ़ का सबब हैं। हमारे लिए बाइस शरफ़ है आज की शब, इस नीयत से, इस सबब से कि आज की शब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहीम, करीम, मेहरबान रसूल हमें नसीब हुए हैं जो हमारे लिए रहमत है। हाँ अज़ीज़ों, आज की शब जी चाहता है खुश हुआ जाए, और जी चाहना आपके खुश होने की दलील इस बात पर दलील है कि अल्लाह ताला ने आप पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाई है। हाँ, कुछ दोस्तान के नज़दीक मशहूर है ये कि आज की शब में मेराज है। मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में आज की शब शब मेराज नहीं है। आज की शब शब बेसत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, इस वक्त हमारे साथ कॉल मौजूद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नईम जैदी साहब रावलपिंडी से, या अली मदद। पीर मौला अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैराफियत से हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। करम है, करम माशाअल्लाह। आज की शब में मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने प्यारे नबी ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मबअस की। कुछ लोगों में मशहूर है कि आज की शब शब मेराज है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मेराज नहीं हुई, रसूल खुदा को 110 मेराजें हुई हैं। आज की शब जो शब हमारे यहाँ ईद है, मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में शब मेराज है। आपको शब मबअस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस में रिसालत, यानी रिसालत के लिए जो पहली वही आई है रसूल खुदा पर, उसकी शब है। आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। आपने जिस प्रोग्राम में कॉल की है ना, इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 का ये प्रोग्राम इस मकसद से क्रिएट किया गया है, बनाया गया है और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि तमाम मोमिनीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुनासिबतों को हकीकत में देख सकें और इन मुनासिबतों को पहुँचाने में अपना हिस्सा मिला सकें। तो इस प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। क्या आप चाहेंगे कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बने? जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। मौला कबूल फरमाए। और हमारी ख्वाहिश होगी आज की शब की ईद में खुश होते हुए चहारदा मासूमीन में से किसी एक के नाम ये अपनी स्पॉन्सरशिप कर दीजिए। बिस्मिल्लाह। कैसे स्पॉन्सरशिप हो सकती है? स्पॉन्सरशिप जिस तरीके से आप समझते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में कोशां है और इसमें हमारी ख्वाहिश क्या है स्पॉन्सरशिप की। एक तरीका यही है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ये जो खिदमत कर रहा है, अब आप देखिए दिन में कितने मिनट हैं, घंटे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट हैं। हर मिनट का यहाँ पे जो ख़र्चा आता है ना $10 है। और अब इसी तरीके से आप अगर पूरे
दिन का हिसाब लगाएंगे, कम से कम 14-15 हज़ार डॉलर दिन का खर्चा है। मैं नहीं कहता कि आप 14-15 हज़ार डॉलर अफोर्ड कीजिए, $10 अफोर्ड कीजिए, आप जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर मरहमत की है, खुले दिल से बगैर किसी बर्डन के जो आप हेल्प करना चाहें, अपनी तरफ से स्पॉन्सर करना चाहें, वो नियत कर लीजिए, वो आप स्पॉन्सर कर देंगे। बाकी टेलीफोन ऑपरेटर्स आपको मज़ीद बता देंगे। तो इस स्पॉन्सरशिप को आप 14 मासूमों में से किसके नाम करना चाहेंगे? इमाम हुसैन के नाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। जिस खुले दिल के साथ आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुँचाने में हमारे साथ मुआवनत का इजहार फरमाया है, दुआ है खालिक कायनात शब ईद मबस का सदका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सदक़े में आपको जनाब सलमान फ़ारसी की नौकरी अता फरमाए, सलमान मोहम्मदी की नौकरी अता फरमाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम की नौकरी आपको नसीब हो। और एक और ख्वाहिश भी रहेगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब तक मीडिया को फैलाया ना जाए, स्प्रेड ना किया जाए, लोगों तक पैगाम नहीं पहुंच सकता। तो पैगाम पहुंचाने के लिए ख्वाहिश रहेगी इस प्रोग्राम के लिंक को और मोमिनीन को भी शेयर कीजिएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर जिससे आपसे बात हो रही है 009647729911424, इसको 14 मोमिनीन को आपने शेयर करना है 14 के सदक़े में। इंशाल्लाह आप 14 मोमिनीन को शेयर कर सकेंगे ताकि वो भी कॉल कर सकें, कर दूंगा, ताकि वो भी आपकी तरफ से मौला से तवस्सुल कर सकें। और जिस तरीके से अब आपका दिल खुश हो रहा है ना, शब ईद मबअस में रसूल खुदा के नवासे के शहर में आपने कॉल की है और आपको एक यकीनन दिली सुकून मिल रहा होगा, तो ये सुकून औरों को भी पहुँचे। ये सुकून फ़कत उनको ही नहीं पहुँचेगा, उस सुकून में आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। तो हमारी ख्वाहिश को आपने कबूल फरमाया, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। अब शब ईद मबअस की मुबारकबादी पेश करने की नीयत से करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए और सीने पर हाथ रख लिए और मौला की तरफ सर झुकाकर अर्ज़ अदब से सलाम पेश कीजिए और मौला को मुबारकबादी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन अला अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अला जमी शुहदाए करबला व सीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मौला कबूल फरमाए, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आपने कॉल की, कांटेक्ट किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नेक्स्ट भी आपकी खिदमत में रहेंगे और तौफीक मौला आपको दिए रखें और चल कर बलाए मौला आना नसीब हो। और दोस्तान को भी अपने साथ शरीक कीजिए और 14 मोमिनीन को ये कांटेक्ट और लिंक शेयर फरमाइए ताकि और मोमिनीन भी देख सकें, फ़ैज़ उठा सकें और दूसरे मोमिनीन भी कॉल करके तवस्सुल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। सदा सलामत रहें, मौला की अमान में रहें, ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। बलगुल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारा जुमला है, दिल ठंडा हो जाता है। कशफत दुजाबे जमालिही, उनकी जमाल के सदक़े में तमाम दुनिया पर आश्कार हो गया। हसनत जमीओ खिसालिही, उनकी तमाम खसलतें जो है ना वो हसीन हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत प्यारे जुमले अरबी ज़बान में हमारे यहाँ उर्दू नात में पढ़े जाते हैं। बहरहाल इंटरनेशनली अरबिक ज़बान का ये एक हिस्सा है और काफ़ी सारे इसके अशार हैं दरमियान में। अल्लाहु अकबर। मौला आपको सलामत रखे और हमेशा ऐसी खुशियाँ मनाते रहें। हाँ, हम बात कर रहे थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की मुनासबत से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता नाजिल हुआ इस उन्वान से कि कहे कि वो वादा जो आपने फरमाया था उसके इजहार का वक्त हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए रसूल खुदा आप पढ़ लीजिए उसके नाम से
جس کو خلق کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ جو پڑھا گیا ہے نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 40 سال تک آپ نے اپنے عمل سے منوایا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو، یہ جو خصلتیں دیکھ رہے ہو کوئی عادی خصلتیں نہیں ہیں، یہ وقار جو دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام وقار نہیں ہے، یہ جو عزتیں دیکھ رہے ہو یہ کوئی سادہ سی عزتیں نہیں ہیں، یہ وہ علم الہی ہے جو میرے اندر گوندا گیا ہے۔ میں علم لدنی کا وارث ہوں، مجھے پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، مجھے دیکھ کر تم نے کیا کیا سیکھا ہے۔ جب پڑھانے کی کوشش کرنا ذہن میں آ جانا چاہیے کہ میں معلم بشریت ہوں، میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، میں پڑھانے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لہذا میرے سامنے ہمیشہ زانوِ ادب تہ کر کے رکھنا، مجھ پر مقدم نہ ہو جانا، حتیٰ یہ کہ سلام کرنے میں بھی مجھ پر تقدم پیش کیا، تقدیم پیش کرنا چاہی تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ تم مجھ پر تقدم پیش کرنے کا مطلب یہ ہے تم جب مجھ پہ پیش قدمی کرو گے، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو کوئی میں عام انسان نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی ہر کسی پر نازل نہیں ہوا کرتی، ہر کسی پر واجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لکھنؤ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، اولا علی مدد۔ آپ کو عید مبعث کی بہت بہت مبارک ہو۔ عید مبعث یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج حکم ملا ہے کہ آپ اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، یہ ہے عید مبعث۔ ہمارے ہاں عید معراج نہیں ہے، عید مبعث ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ چاہوں گا کہ یہ جس پروگرام میں آپ نے کال کی ہے نا، اس کا نام بھی آپ جان لیں، 14,000 سپانسر ہے اس کا نام۔ آپ توسل بھی کرتے ہیں، اس میں دعا بھی کرتے ہیں، زیارت بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں خاصیت اس پروگرام کی یہ ہے، ہم چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو نور اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں پھیلا رہا ہے نا، اس پھیلانے میں آپ بھی حصے دار بن جائیں۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ 14,000 سپانسر میں سے ایک سپانسر ہو جائیں؟ بالکل بالکل میں چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو جس طریقے سے لکھنؤ کا مقام ہے، ایک خاص مقام ہے عزتوں والا، کہ اہل بیت کے نور کو پھیلانے میں لکھنؤ میں پاک و ہند بر صغیر میں ایک خاص کردار ادا کیا، مولا آپ کو ان عزتوں میں شامل حال رکھے۔ چاہوں گا کہ آپ اس سپانسر کو جو آپ نے کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، آپ کے دل میں رہے یہ بات، باقی ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ کر کے بتا لیں گے، بات کر لیں گے۔ بہرحال یہ جو آپ نے نیت فرمائی ہے نا 14,000 سپانسر میں سے ایک سپانسر ہونے کی، تو اس سپانسرشپ کو 14 معصوموں میں سے آج کی شب کی خوشی میں کسی ایک مولا کے نام کر دیجئے تاکہ آپ کو زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام فرمایا نا آپ نے؟ جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جس نمبر سے آپ سے بات ہو رہی ہے نا، یہ واٹس ایپ نمبر 14 مومنین کو ضرور شیئر فرمائیے گا۔ جس طریقے سے آپ کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے نا کربلا میں کال کر کے، اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں وہ مومنین جو دور سے چھوٹے سرکار کی بارگاہ، بڑے سرکار کی بارگاہ میں جا کے دل کو ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، کربلا اپنی آواز پہنچا کر وہ بھی اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکیں۔ چاہوں گا 14 مومنین کو اور آپ نے نمبر شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی کال کر سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بالکل 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 میں نمبر شیئر کروں گا آپ کو۔ مولا سلامت رکھیں۔ اب مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، شب ہے عید کی، یقیناً نواسہ نانے کی خوشی میں بہت کچھ عطا فرمائیں گے، تو چاہوں گا کربلا محلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، سر کو جھکا کے دل کی دھڑکنوں کو مولا کے نام کرنے کی نیت سے سلام پیش کیجئے اور مبارکبادی پیش کیجئے۔ السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم حسین و علی حسین و علی آل حسین، السلام علیکم مولا السلام علیکم
ये बोलते हैं मुस्तफा मासूम अली अस्सलाम जो वो आपकी दिल की आवाज़ जो आपके दिल में है, यकीनन आपका और मौला का राज है। मैं चाहूँगा मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो, सदा आबाद रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत फरमाते रहें, दीन की खिदमत फरमाते रहें, मौला के चाहने वालों की खिदमत फरमाते रहें। मौला आपको बख्त अता फरमाएं, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मोमिनीन मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ, जोश विला के साथ आज बता रहे हैं कि शब ईद हम मनाते हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मनाने वाले हैं। कहते हैं कि फ़कत हम अली अली करते रहते हैं। अल्लाह के बंदो, अली अली भी तो नबी नबी से ही है, वो हकीकत है, ये नफ्स नबी हैं, ये नफ्स नबी हैं। अगर हम इनका जिक्र करते हैं तो उनके जिक्र को तक़वियत मिलती है इनके जिक्र से, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने आप को रसूल खुदा के ग़ुलामों से एक ग़ुलाम फरमाते हैं। न जाने वो कैसे ग़ुलाम होंगे जिनमें से एक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हो। हमें नहीं मालूम, दर्क नहीं क्या बुलंदी है मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, बस इतना पता है कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मैं नबी था जब आदम खाक व गिल के दरमियान थे, उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा की खिदमत में सर झुका के सीना तान के फरमाया, कुन तो वलियम व आदम बैनल माए व तीन। जब से रसूल खुदा नबी थे, मैं उस वक्त से इस कायनात के अंदर रसूल खुदा का वली था, रसूल के पीछे पीछे चलने वाला था, रसूल के साथ साथ चलने वाला था, रसूल का दिफा करने वाला था। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, अली की कोई माने ना माने, अली के किरदार से ऐसा आश्कार है ये, जब कभी रिसालत पर बात आई, जब कभी रिसालत पर बात आई, अमीरुल मोमिनीन आगे आ गया। ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली। मौला अली अलैहिस्सलाम हर पड़ी, हर घड़ी, हर पलक मौला सलामत रखें, आबाद रखें। और आज की शब की आप जिस तरीके से मुश्तरक हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबादी पेश करता हूँ शब ईद मबअस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की, खुशी में मौला की बारगाह में कॉल की। चाहूँगा करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रख के धड़कनों को मौला के नाम करने की नीयत से, मुबारकबादी की नीयत से मुख्तसर सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अब्बा रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अब्बा अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अब्बा फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व सागित आशिक़ करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामत रहें, मौला कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई। और दोस्तान को भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में इंशाअल्लाह शिरकत फरमा सके और आपका भी हिस्सा इस सवाब में शामिल हाल हो सके और उनके तवस्सुल में आपका हिस्सा बग़ैर कहे आपको मिलता रहे। मौला आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया, सदा आबाद रहें। मौला आपको सुख चैन और खुशबख्ती अता फरमाएँ। आज की शब सदा आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको। शब ईद मबअस, कायनात की सबसे बड़ी ईद, वो 4 रोज़े जिनका सबसे बुलंद सवाब है, 60,000 साल की इबादत का सवाब, उनमें से एक रोज़ा कल का रोज़ा है, 27 रजबुल मुरज्जब। ये 4 रोज़े साल में मशहूर ज़माना है, उनमें से एक रोज़ा कल का रोज़ा है। रोज़ा रखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत का सदका ईद का सवाब ऐसा हासिल कीजिए कि दिल ठंडा हो जाए, सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए, दिल को खुशी और सरूर हासिल हो जाए। आइए, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, दिल को ठंडक है। आइए
हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 14,000 स्पॉन्सर हमारा प्रोग्राम आपकी खिदमत में शामिल हाल है, और आप सबसे ख्वाहिश रहती है कि इसमें कॉल कीजिए, शरीक होइए, मुश्तरक हो जाइए और इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझिए। ये 2 घंटे का प्रोग्राम है, रात को 8 बजे से 10 बजे तक इराकी टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 के दौरान, और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 के दौरान, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 11 से 1 बजे के दौरान आपकी खिदमत में रहता है। आपके एहसासात को, आपके जज्बात को अपने साथ मिलाकर मौला की बारगाह में आपको तवस्सुल में शरीक करता है। और हम चाहते हैं कि इन जज्बात को जो देख कर दिल धड़कते हैं, जिनको सुकून मिलता है, जिनकी आरज़ुएँ पूरी होती हैं, तमन्नाएँ पूरी होती हैं, जिन्हें खुशी मिलती है, जिन्हें सरूर मिलता है, और जो चाहते हैं कि ये सिलसिला नूर जारी और सारी रहे, वो हमारे साथ इसमें स्पॉन्सर बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 009647729911424। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप कॉल करके सलाम पेश कर सकते हैं, मौके की मुनासबत से तबरीक पेश कर सकते हैं, खुशी का ऐलान कर सकते हैं, और अपने स्पॉन्सर का भी ऐलान कर सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका आता है तो एक और तरीका ये भी है कि आप अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करना जानते हैं, तो मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे, ये QR कोड लिखा हुआ आ रहा है, इसे आप जब स्कैन करेंगे ना तो डायरेक्ट आपकी कॉल प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम में मिल जाएगी। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। बगैर नंबर सेव किए भी आप कॉल कर सकती हैं। आप कॉल करेंगे, आप यहाँ पर सलाम पेश करेंगे, अपनी स्पॉन्सरशिप का ऐलान कीजिए। यकीन जानिए आपको ऐसा सुकून मिलेगा मौला के नाम पर खर्च करके कि आप उसका इजहार भी खुद अपने आप से भी ना कर सकेंगे। दिल को ऐसा सुकून मिलेगा। आइए हमारे साथ मुश्तरक हो जाइए। हम इसलिए नहीं कह रहे कि कोई हमें ज़ाती इसमें शगफ़ है या ज़ाती फ़ायदा है, फ़कत हदफ यही है कि देखें हम एक महफ़िल में गए, मैं महफ़िल को मुकम्मल और खोल कर नहीं बयान कर सकता, बस इतना कहूँगा वहाँ पर मैं गया तो एक बोलने वाले बोल रहे थे, बस बोले ही जा रहे थे, बात में पूरी करेंगे। ताहिरा बुतूल साहिबा रावलपिंडी पाकिस्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। अस्सलामु हुसैन वाला अली बिल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन, इब्न सय्यिदुल सय्यिदीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सा व फी कुल्ली सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। हम चाहते थे कि आपसे पहले मुबारकबादी पेश करें। बहरहाल मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जज्बा यही है कि सब जल्दी जल्दी पेश कदमी करें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मैं आज की शब की आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद मबअस है, मौला को भी बहुत बहुत मुबारक मौला की खिदमत में पेश कीजिएगा। हतमन आपकी तरफ से हम मुबारकबादी पेश करेंगे। आज की शब शब ईद मबअस है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला कि आज अपनी रिसालत का ऐलान फरमा दीजिए। शब मबअस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने मुबारकबादी पेश की, यकीनन अजर मौला ही अता फरमाएंगे। एक आपसे छोटी सी ख्वाहिश है कि जिस प्रोग्राम में आपने कॉल की है ना, इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर, और इस प्रोग्राम का हदफ आप जानती ही हैं, 14,000 स्पॉन्सर। यानी हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में जिस तरीके से हम अपने बोलने से हिस्सा मिला रहे हैं और तरीक़ों से और मोमिनीन हिस्सा मिला रहे हैं, तो आप भी अपना हिस्सा मिलाइए और आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर हो जाइए। तो क्या आप चाहेंगी कि आप भी? मैं स्पॉन्सर हूँ।
अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। इंशाअल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपकी इस पैगाम को नोट कर लेंगे और आपसे कांटेक्ट में रहेंगे इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत और रखे। मेरी बहन और हम चाहेंगे बहन बहुत ज्यादा बीमार है, मौला के हजूर में उसके लिए दुआ कीजिएगा, शिफा के लिए। हतमन 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 हम दुआ करेंगे, हतमन हम दुआ गो हैं, मौला उन्हें सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। और आप 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा बन गई हैं। मौला आपको सलामत रखे। और चाहूँगा कि ये नंबर जो व्हाट्सएप का है ना, इसे और मोमिनीन को, ऐसे दिल दुखों को, दिल टूटों को, ऐसों को नंबर दीजिए, वो भी अपने दिल की हसरतें मौला तक पहुँचा सकें और अपने दिल के अरमान मौला से तलब कर सकें। तो ख्वाहिश रहेगी। मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए कई लोगों से कहा है, इंशाल्लाह करेंगे वो भी। भी माशाल्लाह, जिस तरह आपका नाम ताहिरा बतूल है, आप पाकीज़ा नाम की वारिस हैं, इसी तरीके से यकीनन आपका दिल भी पाकीज़ा है, आपने खुलूस दिल से काम किया। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका मौला आपके शौहर का साया आप पर कायम और दायम रखे, उन्हें सेहत अता फरमाए। दिली दुआएं हैं आपके लिए और मौला आपको सलामत रखेंगे। आपका अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम नोट रखिएगा, जब जी चाहे आप कॉल कर सकती हैं और हम आपके लिए तमन्ना करेंगे अपने शौहर के साथ सेहत व आफियत के साथ जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। मौला आपको सलामत रखें। आज की शब की खुशी का सदका हुज्जत खुदा अपना दीदार नसीब फरमाए आपको। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। सदा आबाद रहे, मौला आपको खुश रखे, सदा आबाद रहे। यकीनन मौला के चाहने वाले जिस मोहब्बत के साथ, अश्क भरी आँखों के साथ, टूटे दिल के साथ मौला से राब्ता करते हैं, उनके दिल की कैफियत, उनकी आवाज़ की लर्जिश से ज़ाहिर हो जाती है। और देखें जब बात जब दिल से निकलती है असर रखती है। हाँ, ये असर रखती है और मोमिनीन को चाहिए कि इसी तरीके से मोहब्बतों का इजहार करें मौला की हुजूर में, मौला की बारगाह में। टूटे दिलों का आसरा है मौला की साथ। यकीनन मौला हम सबको अपने कुर्ब जवार में रखे। मेरी दुआ है अल्लाह करे ऐसे सिलसिले बने, आप भी यहाँ पे जब जी चाहे, जिस तरीके से जी चाहे आप यहाँ पर पहुँच सकें। अल्लाह ताला आपको वुसअत दे, हालात ऐसे अच्छे हो जाएं कि आपके लिए आने के रास्ते, ज़मीनी रास्ते भी आसान हो जाएं, आसमानी रास्ते भी आपके लिए आसान हो जाएं। मौला आप में इतनी कुदरत और ताकत अता फरमाए। आप आँख बंद करें, आपका जी मौला की बारगाह में आपको पहुँचा दे। हाँ हज़ीज़ो, ये बहुत खुशी होती है अपने मौला से बात करने की, और इस खुशी को वो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं जिनका दिल टूटा हुआ हो। हाँ, खुशी की हालत में भी मौला से मिलकर खुशी होती है, लेकिन टूटे दिल के साथ मौला के पास आइए, ऐसे लगता है जैसे मरहम लग गया हो, सुकून आ गया हो, इत्मीनान आ गया हो। यकीनन ये इत्मीनान की घड़ी है करबलाए मौला। इत्मीनान, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। जिसे अल्लाह ने इत्मीनान और मुतमईन होने की सनद दी हो, उसकी बारगाह में आ जाइए, ऐसा इत्मीनान आ जाता है, दिल ठंडा हो जाता है। ढेर सारी दुआएं हैं। यकीनन मौला आपको सलामत रखेंगे, खुश रहेंगे आप जब तक आप मौला से मुतवस्सिल रहेंगे। इस तवस्सुल को आम करने के लिए सब ने हमारे साथ मिल जाना है, कोई ना रहे ऐसा जो हमारे साथ ना मिला हुआ हो। आइए मौला के बारगाह में मौला के साथ मिल जाइए और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कॉल कीजिए। 14,000 स्पॉन्सर नाम है, 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम है। 009647729911424 इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और इस सेव शुदा नंबर के ज़रिए से आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और QR कोड आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरा की स्क्रीन से नंबर को सेव किए बगैर भी आपकी कॉल डायरेक्ट इस प्रोग्राम में मिल जाएगी। आप सलाम आपको पेश किया जाएगा, टेलीफोन ऑपरेटर आपसे पूछेंगे आपका नाम, आपके शहर का नाम पूछेंगे, थोड़ा सा वेट करने का कहकर आपकी कॉल को स्टूडियो में मुंतकिल कर देंगे। आपकी कॉल स्टूडियो में मुंतकिल होगी, बंदे हकीर आपकी खिदमत में होगा या मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपकी खिदमत में होंगे। हम दोनों आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं, आपको ढेर सारी दुआएं देते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप का कहते हैं, फिर आपसे यही तकादा करते हैं कि इस स्पॉन्सरशिप के लिए 14 मोमिनीन को नंबर भी शेयर कर दें। जाहिर बात है हम हिस्सा मिला रहे हैं, आप भी तो अपना हिस्सा मिलाइए ना, आपका भी है ये चैनल, हमारा भी चैनल है, इसी तरीके से हम शरीक हैं सब चीज़ों में, तो आप भी शरीक हो जाइए, फिर इस तरीके से आप दूसरों को शेयर कर दें। जी, बीबी संजीदा नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है खैरपुर मीरत से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद।
या अली मुराद, मौला आपको सलामत रखे। शब महराज की बहुत बहुत मुबारकबाद। मौला आपको सलामत रखे। देखें एक छोटी सी, अगर आप नाराहत ना हो, आप बुजुर्गवार हैं, मेहरबान हैं, आले रसूल हैं, दिल पे गराना गुजरे, शब ईद है, लिहाजा इसलिए मैं चाहूँगा कि ये शब मेराज नहीं है मजहब अहले बैत अलैहिस्सलाम में आज की शब में, आज की शब ईद मबअस है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ आज अपनी रिसालत को लोगों तक पहुँचा दीजिए, ये ईद मबअस है। हाँ, आम्मा के नज़दीक, कुछ लोगों के नज़दीक ये ईद मेराज है। हम उनकी खुशी को किरकिरा नहीं करते, वो जिस तरह भी मनाए रसूल की निस्बत को मनाए, लेकिन हमारे मजहब अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये ईद मबअस है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, जी हाँ, सही। मौला आपको सलामत रखें। अपने जद को पढ़ना चाहती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रख लीजिए, धड़कनों को मौला इमाम हुसैन के नाम आप कर चुकी हैं। आइए आवाज़ से मौला के चाहने वालों को साथ मिला के तवस्सुल में शरीक करें और मुख्तसर सलाम पेश करने के लिए सर झुका लीजिए मौला की बारगाह में, पेश कीजिए सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन अपना सैयदुल वसीम, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास सैयदी मौला अपना अमीरुल मोमिनीन अपना सैयदुल वसीम, अस्सलाम वालेकुम तशहीदुल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम सकीना बिन्त हुसैन, अस्सलाम वालेकुम साहिब असर ज़मान, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम क़मर ज़माना आज़ाद फरजक सल्लल्लाहु मखरजक ज़हूर, अस्सलाम वालेकुम ख़ाद अबू तालिब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौला इस रात के सत्तर में मेरी परेशानियां दूर करना, मेरी मुश्किल आसान करना, मेरे खतों को बख्शना, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करना और सबकी मुरादें बरलाना, और आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता करे परवरदिगार। मौला आपको सलामत रखें, सेहत से रखें, तंदुरुस्ती से रखें, और मौला आपको कभी किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें। मौला सलामत रखें आपको, बार बार बेहद बेहिसाब कुर्ब जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब हो, और दुनिया आखिरत आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हो। बिल्कुल, आमीन। सदा सलामत रहे। कॉल करने का शुक्रिया, पार्टिसिपेट करने का शुक्रिया, और प्रोग्राम को अहमियत देने का शुक्रिया। ये हमारा फर्ज है हमारा। सलामत करेंगे। मौला खुश रखे आपको। 14 मोमिनीन को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि इस फरीज़े में और मोमिनीन भी शामिल हो जाएं और वो भी तवस्सुल करें, आपका हिस्सा उसमें भी होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सदा सलामत रहें। कॉल करने का शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे ताकि आप तवस्सुल करें मौला की बारगाह में, हमें भी शरीक फरमाएं तवस्सुल में। बहुत शुक्रिया आपका। मौला के चाहने वाले टूटे दिल के साथ मौला से तवस्सुल करने के लिए प्रोग्राम को इख्तियार करते हैं और दिल का सुकून तलब करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से। हमारे दिल की बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल की बारगाह पर कुर्बान है, और जो कैफियत में देख रहा हूँ, जो मनाजिर में देख रहा हूँ इस वक्त, यकीनन मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हरम के हैं आपके सामने, और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम हर टूटे दिल की आस हैं। ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम, मर्तबा, इज़्ज़त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन फरमाया है। ये ख़ास कैफियत है, लेकिन मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह के पे आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में यकीनन दुआ पेश करने की नौबत ही नहीं आती। मैं किस तरीके से बयान करूं कि वक़ार दोनों का इतना बुलंद है कि ये वो पुल सिरात है, कदम फूंक फूंक के रखने पड़ते हैं, अल्फाज़ों को गिन गिन के, चुन चुन के, समझ समझ के अदा करना पड़ता है कि ये दोनों बुज़ुर्गवार हस्तियाँ कायनात की वो बुज़ुर्गवार हस्तियाँ हैं कि इनकी मिसाल कोई नहीं है, न मिसल है ना मसल है इनकी कोई। बहरहाल मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हम अपनी दुआएं पेश कर देते हैं तो यकीन हो जाता है कि दुआएं कबूल हो गई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वाला आला ज़ात हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वज़ीर मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम भी कसर नहीं उठा रखते, और
हाजतें पूरी फरमा देते हैं। मौला से दुआएं मांगने के लिए आज की शब में करबलाए मौला की तरफ रुख कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शरीक हो जाइए, और ये व्हाट्सएप नंबर आपकी खिदमत में है, इसमें कॉल कीजिए ताकि आप भी अपनी मोहब्बतों को मौला की बारगाह में नछावर कर सकें। हाँ, हम चल रहे थे उस रास्ते पर जहाँ पर ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने को जी चाहता है। हम भी नात ख़ां बन गए हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम चाहते हैं कि आप भी मौला की बारगाह में नात ख़ानी कीजिए। क्यों ना कीजिए, हम नहीं करेंगे नात ख़ानी तो और कौन करेगा। जिनका ज़िक्र है उनकी फ़िक्र करना भी अच्छा, उनका नाम लेना भी अच्छा। यकीनन आज की शब तमाम आलम में रहमतें नाजिल हो रही हैं। आइए अपनी नेमतों रहमतों का हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला से तलब कीजिए, पीछे नहीं रहना और इस नेमत को फरामोश नहीं होने देना। कल की सुबह में गुस्ल भी करना है, आपने कोशिश करनी है, अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ा भी रखना है, इस सवाब में भी शरीक होना है आपने, और परेशान नहीं होना। कल की जो ईद है ना, इसमें आपकी दुआएं पूरी होती हैं। मोहम्मद मुदस्सिर साहब मुल्तान से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। मोहम्मद मुदस्सिर साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही यार। तो आप ये अपने बैकग्राउंड में जो टेलीविजन रोशन है ना, इसे बंद कर दीजिए या आप खुद दूर हो जाइए इससे। इसकी वजह से हाँ, इस तरीके से आवाज़ों में आपस में क्रॉसिंग हो रही है ना, आपको समझ नहीं आ रही। जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। जी, या अली मदद। या अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। इस वक्त आप 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के प्रोग्राम में शरीक हैं। ईद मबस की आपको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। की मौला आपको सलामत रखें। ये 14,000 स्पॉन्सर का प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी पर का प्रोग्राम है। चाहते हैं ये प्रोग्राम 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 के दौरान रोज़ाना लाइव ब्रॉडकास्ट होता है और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह 15 शाबान की रात तक जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप नूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़माने में फैला रहा है। इस के ज़रिए से मोमिनी ज़ियारत करते हैं, ज़िक्र सुनते हैं और मार्फत सुनते हैं, मसाइल को सुनते हैं, फ़ज़ाइल को सुनते हैं, मसाइब को सुनते हैं। तो यह ज़ाहिरी बात है, ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है कि इसमें मोमिनीन को शरीक करके बताया जाए कि इस चैनल का पर मिनट का ख़र्चा $10 है। तो हम चाहते हैं कि आप इस बात को की वजाहत के बाद समझ गए होंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ये, हम इस नूर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को फैलाने में आपको भी शरीक करें। तो क्या आप चाहेंगे? हस्ब तौफीक, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ख़ास अमाउंट, नहीं, जो आप समझते हैं, जो आपके घरा ना गुजरे। 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा आप भी बन जाएं। कि आप चाहेंगे 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हो जाएं? मैं तो पता ही नहीं है मुझे आप क्या कह रहे हैं, मुझे दिल को समझ नहीं आ रही। बकायदे जो जैसे आपने कहा वैसे मेरा सलाम पेश कर देना बस। चले, आप करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रख लीजिए और सर झुकाकर मौला की बारगाह में सलाम पेश कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम पेश कीजिए। जी, सलाम पेश कर दिए। मौला कबूल फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, सदा आबाद रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। कम से कम आपने ये काम ज़रूर करना है, 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाना है ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें इंशाअल्लाह। और अगर अपना नाम देखना चाहें तो स्क्रीन पर आपका नाम भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहा है और आप भी माशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को फ़रोग़ देने वालों में है। तो 14 मोमिनीन को नंबर भी शेयर फरमाइएगा इंशाअल्लाह। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए।
इंशाल्लाह यूट्यूब और फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को, और अगर चैनल की ऐप डाउनलोड करें तो चैनल इमाम हुसैन टीवी की ऐप के अंदर भी अपने प्रोग्राम को आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर आप गूगल क्रोम वगैरह पर सर्च करें इमाम हुसैन टीवी को तो वहाँ पर 24 घंटे ही आता रहते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मौला आपको सलामत रखें, और दोस्तान को भी शेयर फरमाइएगा, नंबर भी शेयर फरमाइएगा। किस नाम से ये IMAM मिज़ार नजर आएगा? जी IMAM HUSSEIN। अरेबिक में ये अरब लोग जो लिखते हैं ना हुसैन, हम तो लिखते हैं उर्दू में HUSSAIN, ये अरबी लोग जो लिखते हैं ना हुसैन ये HUSSEIN लिखते हैं। TV4 आगे लिख दीजिएगा आप, इमाम हुसैन TV4, तो ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा। इसकी ऐप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी रेड कलर की ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ज़रिए से भी आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप चाहें कि गूगल क्रोम के ज़रिए से देखें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी की डिवाइसेस हैं तो उनके ज़रिए से भी आप इसे देख सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्ट टीवी है तो सैमसंग का स्मार्ट टीवी है, कोई भी स्मार्ट टीवी है तो उसके अंदर अगर आप सर्च करेंगे ना तो भी ये आपको मिल जाएगा चैनल। कोई भी स्मार्ट टीवी है, जो जदीद टीवी आ रहे हैं नेट के ज़रिए से चल पड़ते हैं, उन टीवी के ज़रिए से भी अगर आपके घर में वो डिवाइस मौजूद है उसमें सर्च करेंगे तो ये टीवी में भी आ जाएगा ये चैनल। IMAM इमाम HUSSEIN TV4, इमाम हुसैन TV4। इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में शरीक होने के शुक्रगुजार हैं। मौला आपको सलामत रखें, और दोस्तों को भी मौरफ़ी फरमाइएगा। देखिए ना, दुनिया में दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की टीवी को आप देखते होंगे, कभी कोई गा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई पापा बना बैठे, कोई मामा बना बैठा है, सब हम देख रहे हैं। हम अपने टीवी से नाशना हैं। देखिए ना, हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी टेलीविज़न हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, हम उनकी आशनाई रखें, कौन ठीक कहता है, कौन गलत कहता है, कौन कैसा कहता है, कौन क्या पेश कर रहा है। यकीनन जब इतना सेंस ऑफ थिंक आ जाएगा ना हमारे अंदर तो यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दीन फैलाने वालों में हमारा हिस्सा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखें, आपकी कॉल का शुक्रिया, शिरकत करने का शुक्रिया। मौला आपको बाल बच्चों के साथ खुशियाँ नसीब फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें। मौला के चाहने वाले मौला की मोहब्बत में यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत की बात सुनने के लिए तैयार हैं। मौला की बात ही ऐसी होती है। अच्छा, मैं एक किस्सा शुरू में जिक्र कर रहा था। एक जगह गया, वहाँ पर जो गया ना, एक बुजुर्गवार थे, उनके मुरीद उनके गिर्द बैठे हुए झूम रहे थे, बुरी तरीके से झूम रहे थे। अच्छा जी, झूम रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो ऑल फॉल जो मुंह में आ रहा था वो उनके पीर साहब बोल रहे थे। बस मैं नहीं, जिक्र भी नहीं बता रहा, शख्स भी नहीं बता रहा, कहीं कोई मेरा देखने वाला जान जाए। बहरहाल वो उल्टी सीधी ऑल फॉल कर रहे थे बैठे हुए। अच्छा, एक मर्तबा कुछ बातें उन्होंने मेरी तरफ भी मंसूब करके कहना चाही तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वे मुझे भी थोड़ा सा अपने ही इसी पीरी मुरीदी में शुमार कर रही हैं। मैं खड़े होकर कहना चाहता हूँ, एक साहब ने कहा नहीं आप सुनते रहिए, ये मस्त हैं इस वक्त अपने पीरों के दरमियान। अच्छा, मैंने कहा इनकी मस्ती तो मैं उतारता, लेकिन बहरहाल आपने कहा है मैं चुप हो जाता हूँ। लेकिन मैंने इतना देखा उनकी ऑल फॉल को भी, क्योंकि वो जिस हाल में मस्त बैठे हुए थे, लोग इतनी तवज्जो से सुन रहे थे, मैं हैरान हो गया। तो हम क्यों ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की महफिल के लिए खल्क़ किया है, जब अल्लाह तबारक व तआला जिस पर रहमत नाजिल करना चाहता है उसको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र और उनकी मोहब्बत से आशना कर देता है। हम इस ज़िक्र को ज़माने में आम करने के लिए क्यों ना कोशिश करें, इसके लिए क्यों ना फरीफ्ता हो जाएं, इसके लिए क्यों ना हम अपने आप को फ़िदा करके रख दें। ये कायनात का बेहतरीन ज़िक्र है, नजात का ज़ामिन ज़िक्र है, हयात का ज़ामिन ज़िक्र है, हमारी आखिरत में बख्शिश का ज़ामिन ज़िक्र है ये। आइए शरीक हो जाइए, मौला की बारगाह में शरीक हो जाइए। मौला के इस सिलसिले से आप भी फैज़ उठाने वालों में हो जाइए। यकीनन मौला का जिक्र हमारे लिए रहमत का सबब है, रहमत का सबब है, बरकत का सबब है, नेमत का सबब है, रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह
ہم رحمت لیل عالمین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں رحمتیں چاہیے، اسی لیے ہم نے رحمت کا دروازہ دستک دی ہے، رحمت کے دروازے سے منسلک ہوئے ہیں، اور شفیع المذنبین رحمت للعالمین، ہاں سبحان اللہ، اللہ اکبر، شفیع المذنبین، جو مذنبین کے گناہوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، جن کے سبب سے ہماری بخشش ہوگی، جن کے سبب سے ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آئیے اس کے در پہ آ جائیے، ان کے در پہ آ جائیے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذکر، ہمارے لیے حیات کا ذکر ہے۔ جب سے میں نبی ہوں اس وقت علی قوم کے ولی ہیں، اسی لیے آپس میں دونوں اتنا ساتھ ساتھ رہے۔ جب کبھی مشکل آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ان کے دین کو، ان پر یا ان کے دین پر جناب ابو طالب علیہ السلام کام آئے، یا جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کام آئی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تربیت ہی ایسی دی تھی، سوتے جاگتے انہیں پتا تھا رسول کے اوپر اپنے آپ کو خود قربان کرنا ہے، فدا کرنا ہے، اپنے آپ کو رسول خدا پر قربان کر دینا ہے۔ اسی لیے جب کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے، جناب ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھتے، اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر سلا دیا کرتے۔ اب دیکھیے نا، ایمان تلاش کرنا ہو تو عمل سے تلاش کیجئے، باتوں سے تو بہت بڑے بڑے مومن مل جائیں گے۔ اگر آپ نے ایمان تلاش کرنا ہے تو عمل میں تلاش کیجئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے عمل سے دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے بڑے مومن تھے، کتنا فداکار تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ زبانی کلامی تلواریں لے کر امت کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کھڑے ہو جانے والے تو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن رسول خدا کو بچانے کے لیے تلوار اٹھانے والے یا ابو طالب ملیں گے یا ابو طالب کی اولاد ملے گی۔ ہاں، تلواریں اٹھا کر کھڑے ہو جاتے، مشہور تھی تلواریں، امت پہ اٹھ جاتی تھیں۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بھی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، لیکن چاہتوں کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ اگر حقیقی چاہت دیکھنی ہو نا کسی کی کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی مہربانی اپنی اولاد کے ساتھ دیکھیے گا۔ جب آپ دیکھیں نا کہ کوئی آپ کے ساتھ مہربان ہے تو یہ مہربانی اگر آپ نے چیک اپ کرنی ہو نا تو آپ دیکھیے کہ وہ آپ کی اولاد کے ساتھ کتنا مہربان ہے۔ تو اگر دیکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کتنا مہربان، محبت کرنے والا عاشق ہے، رسول خدا پر کا کتنا بڑا طوطا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا چاہنے والا ہے، تو دیکھیے کہ وہ رسول کی آل پر کتنا فدا ہے، رسول کی آل کی کتنی عزت کرتا ہے، رسول کی آل کی کتنی توقیر بحال رکھتا ہے، رسول کی آل پر کتنا فدا ہے۔ اس سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا خالص ہے، کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ لہذا اگر وہ اپنی بات، قول، فعل پر سچا نظر آئے مومن ہے، ورنہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے والا ہے، اور جھوٹ بولنے والا دل میں کچھ ہو منہ میں کچھ ہو، یہ جھوٹ بولنے والا ہے نا۔ تو اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या शफी अल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका या इमाम अल अंबिया, सय्यद अल अंबिया, या हुज्जत अल अंबिया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करना चाहिए, उनसे कुर्ब तलब करना चाहिए। जिसको रसूल खुदा का कुर्ब हासिल है वो ज़माने में हिदायत याफ्ता है, और ये हिदायत कोई आम हिदायत नहीं है। इस हिदायत का रंग है, इसकी बू है, और ऐसा हिदायत कि इंसान अपने आप को कुर्बान कर देता है। हाँ अज़ीज़ों, कि वो मोहब्बत है, ये वो जज्बा है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने को मिलता है। कुर्बान हो जाओ, इखलास पेश करो। हाँ अज़ीज़ों जी, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए। या अली मदद, या अली मदद, आप सबको भी या अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। आज की शब आपको मालूम है ना, मबअसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा की नबूवत का इजहार करने की शब है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, मौला सलामत रखे। जिस जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली हुई है ना, इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इस प्रोग्राम का मकसद ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को फ़रोग़ दिया जाए, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में खर्च व मखारिज आते हैं ना, इसमें मोमिनीन को भी साथ में शामिल किया जाए, ताकि ये चैनल आपका अपना चैनल आप समझें और इसके अंदर अपना हिस्सा मिलाएं। तो हम चाहते हैं 14,000 स्पॉन्सर, 14,000 सितारों में से एक सितारा आप भी हो जाएं। तो क्या चाहेंगे कि आप 14,000 स्पॉन्सर में से एक हो जाएं? जी जी जी, बेहद मशकूर जी हम आपके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। और ये जो 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर होने का आपने ऐलान किया है ना, इसका मकसद यही है कि आप शरीक हो गए हैं। ये जो आपने हदिया मौला की बारगाह में शामिल करने का इरादा किया है, स्पॉन्सर को ऐलान करने का ऐलान किया है, हम चाहते हैं नूर अहले बैत अलैहिस्सलाम को फैलाने के लिए आप भी शरीक हो, ताकि घर घर में ये नूर पहुँचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये रोज़े की शबी, ये तस्वीर, ये प्रोग्राम, ये ज़िक्र घर घर में पहुँचे। तो चाहते हैं कि आप इस नूर में जो आपने हिस्सा मिलाया है, इसको 14 मासूमीन में से खानवादा इस्मत व तहारत अलैहिस्सलाम में से किसी एक के नाम कर दीजिए, ताकि आपको इसका सवाब चंद बराबर हासिल हो जाए। कोई एक नाम ले लीजिए। बिल्कुल 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 जी। 14 जी। आपने जो ये जी बोलिए। जी जी, किस मासूम के नाम करेंगे? कोई एक नाम ले आपने। ये जो आपने स्पॉन्सर का ऐलान किया है, ये आप 14 मासूमों में से किसी एक के नाम कर दीजिए, ताकि आपका सवाब चंद बराबर हो जाए। अच्छा, तो ये मैं किसी एक का नाम कर दूं, आपको नाम बता दूं? 14 मासूमों में से किसी एक का नाम ले दीजिए। आपने 14,000 स्पॉन्सर में से एक होने का ऐलान किया है ना, तो आप किसी एक का नाम ले दीजिए। इमामों में से किसी एक का नाम ले दीजिए। जी जी जी। अब सबसे हम हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, सदाबाद रहें। और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जी जी आपको सलामत रखें, और उन्हीं के गुलाम हैं। आपके लिए बेहतरीन हदिया है कि आप मौला की बारगाह में ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद हैं, और सीने पर हाथ रख लीजिए। दिल की धड़कनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम करने की नीयत से सर झुकाकर करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए। सर झुकाकर मौला को सलाम पेश कीजिए, और आज के दिन की शब की मुबारकबादी पेश कीजिए, सलाम पेश कीजिए। जी जी जी। सलाम पेश कर, सलाम सुनेंगे आप? जी जी बिल्कुल। सलाम ज़ियारत पढ़िए आप, मुख्तसर सी ज़ियारत पढ़िए, मुख्तसर सी ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ूं? जी जी जी। जरी सामने है आपके।
اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں تو مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے آپ کا نام لکھا ہوا اسکرین پر آ رہا ہے، سجاد کرمانی صاحب حیدرآباد دکن سے سلام پیش کریں. بسم اللہ جی زیارت کیجیے. مشکور. تو میں زیارت زیارت اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم وطر الموتور واشهد انك ختمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله وطاعتك اليقين ولعن الله أمة خذلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة ذلك فرزت بأيام ولازم دام الدين والمسلمين والمؤمنين وأشهد أنك الإمام البر تغرد الهادي المهدي وأشهد أنك نبيك وعلى صراط الله وعلى رأيكم وعلى صادقكم وعلى شهادكم وعلى غيبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بيبي أنتم يا عبد الله بيبي أنتم يا ولا سيدنا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. آپ نے سلام پیش کیا، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. چاہتے ہیں یہ نور اور گھروں میں بھی پہنچے. 14 مومنین کو بھی یہ نمبر شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی گروپ کے پروگرام میں کال کر سکیں اور وہ بھی سپانسر کر سکیں. اور جس طرح آپ کے دل کو ٹھنڈک ملی مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے، وہ بھی یہ ٹھنڈک محسوس کر سکیں. تو ہم چاہیں گے 14 مومنین کو یہ نمبر شیئر کیجئے گا. اب ان 14 سدسیوں میں ہم یہ سینڈ کر دیتے ہیں. بالکل، مولا سلامت رکھیں اور مومنین کو یہ نمبر شیئر کیجئے انشاءاللہ. سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں اور سدا آباد رہیں. مولا آپ کی توفیقات خیر فرمائیں، صحت کے لیے دعا فرمائیے. مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، آبادی دیں، شادی دیں اور صحت و سلامتی عطا فرمائیں. یہ ہمارا پروگرام 2 گھنٹے کا پروگرام ہے اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 بجے کے دوران روزانہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اس میں مومنین سپانسرشپ کا اعلان کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دیا جا سکے. وہ ڈونیٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، امداد کا اعلان کرتے ہیں اپنے واجبات شرعیہ سے، تاکہ یہ چینل اس کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں، آپ بھی حصے دار ہو جائیں، تاکہ کل کوئی کہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کس کا ہے تو آپ کہہ سکیں کہ میں اس میں حصے دار ہوں اور میں بھی اس میں سپانسر کرتا ہوں. سلامت رہیں، آباد رہیں. انشاءاللہ پروگرام کا آخری وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ، مولا کی امانت. اللہ کی ضمانت میں جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ابھی میں سینڈ کر دیتا ہوں 14 سدسیوں میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سلامت رہیں. یہی امام حسین ٹی وی کا جو بینر ہے وہی ڈالنا ہے نا؟ یہ نمبر شیئر کرنا ہے آپ نے، واٹس ایپ نمبر جو ہے نا امام حسین ٹی وی کا جس پہ آپ سے کی بات ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، نمبر شیئر تاکہ انہیں بتائیے گا بھی صحیح کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس میں کال کریں اور سپانسرشپ اور ڈونیٹ کا اعلان کریں تاکہ وہ بھی حصے دار ہو جائیں. سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں. سلام بھی پیش کریں، توسل بھی کریں. آباد رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. مولا خوش رکھیں آپ کو. پروگرام کا آخری وقت، آج کی شب کی خوشیاں حجت خدا کے نام کرتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں مولا اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنا جوار نصیب فرما دیجئے. مولا ہم سب کو حجت خدا کا قرب و جوار نصیب فرمائیں اور ہم کسی کے دست نگر نہ ہوں. مولا آپ کی موجودگی میں آپ ہمارے والی ہیں، ہمارے وارث ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے ملجا ہیں، ہمارے ماوا ہیں. اے میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں آج کی شب کی خوشیوں کی تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں. طلب ہم آپ سے یہی کریں گے، مولا ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، ہمیں غافل دلوں سے قرار نہ دیجئے. غفلت بہت بڑی ذلت ہے. مولا ہمیں غفلت سے بچائے رکھیے گا. مولا ہمیں کبھی بھی غفلت نہ ہو. اے مولا ہم پر رحمت برکت نازل فرمائیے. اے حجت خدا ہم پر رحمت نازل فرمائیے. آئیے رسول خدا سے توسل کریں اور آخر میں حجت خدا کی دعا. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمت، یا سیدنا و مولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. آئیے حجت خدا کے ظہور کی دعا. اللہم عجل ولیک الفرج. آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.